الأستاذ زهير الخيار، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وعضو بمختبر النجاعة الاقتصادية واللوجستيك. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، ومرحبا بكم معنا في هذا المؤتمر الدولي حول المرونة الاقتصادية وعواملها وآفاقها. يأتي هذا المؤتمر في إطار الفعاليات التي ينظمها مختبر النجاعة الاقتصادية واللوجستيك Performance Economic Logistic. هذه الأنشطة التي يقوم بها هذا المختبر التابع لكلية الحقوق بالمحمدية، التي هي دورية وينتقل من موضوع إلى آخر، ولكن هذه المرة وجدنا أنفسنا مضطرين كثيرا إلى فتح النقاش في هذا الموضوع، وذلك بعد حدث الجائحة ديال كوفيد 19 وتداعياتها على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المغربي بالخصوص. وأردنا أن نناقش ونحاول أن نجيب على سؤال جوهري مرتبط أساسا بما هي قدرة الصمود الاقتصاد المغربي أمام الجوائح وأمام هذه الشدائد. وبالتالي حاولنا أن نجمع مجموعة من الفئات التي ستناقش هذا الموضوع في عدة مجالات، في اللوجستيك، في الماكرو اقتصادية، في الفلاحة، في المياه إلى غير ذلك. وسنتوخى من هذا المؤتمر أن نجمع مجموعة من التوصيات التي سنستخرجها في آخر هذا المؤتمر الذي سيدوم يومين، يوم 22 و 23، من أجل استخراج هذه التوصيات، ولما لا إرسالها إلى صناع القرار لينظروا فيها ويحاولوا أخذ بعين الاعتبار بعض التوصيات التي سيأتي بها هؤلاء الباحثون من أجل ضمان صلابة وقوة الاقتصاد المغربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ حفناوي أحمد، كلية الحقوق المحمدية ورئيس مختبر بيرفورمانس ايكونوميك لوجيستيك بنفس الكلية. اليوم المختبر كينظم واحد الندوة دولية حول لا ريزيلونس دو ليكونومي ماروكان في لي فاكتور كلي اي لي بيرسبكتيف دافونيغ. لوبجيكتيف ديال هذا لو كونغري سي او الاهداف ديال هذا المؤتمر هذا هو ان يعطينا واحد الافكار حول الامكانيات ديال الاقتصاد الوطني انه يقدر يواجه التحديات، اما التحديات او الصعوبات التي تخلقها بعض المشاكل اما اقتصاديه كما حرب روسيا اوكرانيا، او كمثلا لا بانديمي ديال كوفيد 19 اللي وقعت في المغرب. وهذا كيعطي واحد المجال لمجموعه ديال الباحثين الشباب مغاربه ودوليين باش كيعطيونا واحد الاسهامات في هذا المجال، في الميدان الزراعي، الميدان الفلاحي، الميدان الاقتصادي، كيف يمكن المغرب انه يقاوم مثل هذه الازمات هذه، وانه يعاود انه يرجع للوتيره الاقتصاديه ديالو اللي هي وتيره النمو ووتيره التحسن ووتيره مثلا النماء. هذا هو الفكره ديال هذا المؤتمر هذا. السلام عليكم. دكتور لاماري عبد العالي، بروفيسور économie agricole et business, ancien de l'Institut national de la recherche agronomique, et en même temps actuellement donc je suis à l'UNCISP donc Ben Grir dans le laboratoire donc innovation et entrepreneuriat. Donc ma contribution aujourd'hui donc dans le cadre de ce congrès, donc ce premier congrès, donc cette première édition, c'est un petit peu donc d'apporter un petit peu des éclairages sur un petit peu ce qui se fait au niveau de la recherche agronomique, essentiellement donc à l'INRA et à l'UNCISP, donc en matière de résilience en agriculture. Et c'est très important un petit peu d'aborder cette thématique de plusieurs côtés, si vous voulez, donc bien sous différents angles. Le premier, donc, c'est un peu le côté agronomique et technologique, parce que, comme vous savez, la recherche agronomique et l'université travaillent un petit peu sur un certain nombre de technologies qu'on appelle résilientes, comme l'agriculture de conservation, comme l'agroforesterie, et différentes bien sûr technologies, en particulier les variétés et l'irrigation de suppléments. Donc là, donc si on peut se limiter simplement à ces technologies-là. Et لمعرفة هذا المصطلح ومآلاته وتطوراته وتشعباته. إذا هذا الملتقى الأول حول نسميوها المرونة lieu dans notre établissement. Mais avant de faire ça, j'aimerais mon devoir de remercier des acteurs clés aussi qui ont travaillé. Je reviens vers la citation de Churchill, Premier ministre britannique, qui a considéré que la résilience à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale
il a considéré que la résilience est la vertu la plus importante que nous puissions posséder. Il a rajouté aussi qu'il nous permet de croire qu'on pourrait relever des défis très difficiles. Donc cette résilience, il faut l'avoir. Il faut bien évidemment la travailler. Or aujourd'hui, plus que jamais, et ces dernières décennies ont été marquées par plusieurs chocs et perturbations. Je parle des guerres, du changement climatique. Pour la parole accordée, bonjour chère présence. Je vous souhaite la bienvenue à cette présentation consacrée à un enjeu stratégique pour notre pays. C'est la résilience de la filière céréalière, durabilité écologique et souveraineté alimentaire. Voilà, donc la filière céréalière représente le socle de la sécurité agroéconomique nationale. Elle repose principalement sur le blé tendre, le blé dur et l'orge, qui sont cultivés sur près de 5 millions d'hectares, soit plus de 60% de la surface agricole utile. C'est un pilier de la sécurité alimentaire et un facteur de cohésion territoriale, notamment dans les zones bourg-marginales. Cependant, face à l'irrégularité pluviométrique, à la dégradation progressive du potentiel agronomique des sols et la hausse des intrants importés, la résilience du système céréalier devient une question stratégique, aussi bien que pour la durabilité écologique que pour la stabilité économique du secteur agricole. Ces situations précaires se traduisent par une dépendance croissante aux importations qui ont doublé depuis 1980, atteignant une valeur de 2 milliards de dollars en 2017. Bien sûr, la productivité et la stabilité de la filière céréalière sont aujourd'hui fortement compromises par un ensemble de contraintes agronomiques structurelles. Donc nous avons en premier lieu l'érosion et la destruction des sols qui sont causées par le travail intensif, par le manque de couverture végétale et l'épuisement organique. Nous avons également les rendements qui sont instables et faibles. Ceci est expliqué par une moyenne nationale ne dépassant pas les 13 quintaux par hectare en bonne saison, en plus d'une grande variabilité interannuelle qui est dépendante du climat, d'où la nécessité d'adoption des techniques capables de stabiliser le rendement dans un contexte agroclimatique incertain. Nous avons également la monoculture céréalière qui, par l'absence de rotation, conduit à une pression de phytosanitaire accrue et à une perte de biodiversité fonctionnelle, et finalement l'utilisation inefficiente de l'eau et des intrants, avec une faible efficience agronomique de l'azote et forte dépendance aux engrais minéraux. Donc, économique qu'il est impératif de briser pour assurer la résilience du système. Et au-delà des contraintes agronomiques, la filière céréalière marocaine fait face à de sérieuses limites économiques. Donc le modèle conventionnel repose sur des coûts élevés de production, expliqués par des charges croissantes liées au travail du sol ou bien au carburant, également pour les traitements phytosanitaires. Nous avons également la dépendance aux aléas climatiques, expliquée par la baisse de rendement moyen de 40% les années de sécheresse, ainsi que l'érosion du capital naturel, telle que la perte de la matière organique, la baisse de la capacité d'échange cationique. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.